서로 인사하시겠습니다. 예수님 사랑으로 사랑합니다. each 축복합니다. other and bless each other in the name of God. 저도 여러분 예수님의 사랑으로 사랑합니다. 존경합니다. 오늘 말씀은 조금 여러분들이 소화하기 어려운 말씀이 될 것입니다. Today's word might be a heavy word to digest. 제가 마음에 품고 기도하던 일들이 있습니다. There were things that I've been praying about. 그러나 하나님의 말씀이 임하기 전에는 제 생각과 뜻을 지금까지 말하지 않습니다. But until God's words come upon me, I don't say it. 네, 오늘은 지금까지 제가 기도해왔던 마음의 이 생각들이 하나님의 말씀과 합하기 때문에 하나님과 말씀과 일치되기 때문에 이 하나님의 말씀과 일치된 제 생각을 우리 교회에 앞으로 나가야 될 방향에 대한 말씀을 여러분에게 좀 드리려고 합니다. But because today God's word and what the things I've been thinking come together, I'm gonna say my thought. 그래서 여러분이 마음의 준비를 하시고 이 말씀을 들어주시기를 바라요. 마음의 준비, 어려운 말씀이겠구나 이렇게 좀 미리 생각하시고 준비한 다음에 이 말씀을 듣고 은혜 받으시기 바랍니다. So I hope you think beforehand that's gonna be a heavy word. 아멘. beforehand. 네. A hard word. 우리 한약이라고 있어요. 한약. 막 쓴 우리 할머니 할아버지들을 먹는 그 한국 쓴 약 있잖아요. 쓴 약. 한약. 좀 설명해 주실래요? There's hanyak, which is Korean medicine, herbal medicine. 진생 뭐 그런 거. Yeah. 그 약은 먹을 때는 입에 써요. 쓰디 써요. Yeah, 그런데 it's very bitter. Yeah. 뱃속에 들어가면 우리 몸에 큰 유익을 줍니다. Yeah, but once it goes into your stomach, it's very good for you. 그래서 오늘은 여러분이 한약을 한 사발 잡수신다는 마음으로 말씀을 들으시길 바라요. I hope that you listen to this word as you are drinking hanyak. 아멘. 들을 때는 씁니다. It will be bitter once 듣기 when 어렵고 you 소화하기 listen 어려우실 to it. 거예요. It will be hard to digest. 그러나 여러분이 겸손히 아멘 하고 받으시고 묵상하면 큰 은혜를 받으실 수 있습니다. Once you meditated, it will be good for you. 아멘. 네. 그리고 오늘은 매 맞는 날이에요. 매 맞는 날. 여호수아 4장 1절로 24절 말씀 제목은 이제는 이세들의 영혼을 구원해야 될 때입니다 라는 제목입니다. Today's word is Joshua chapter 4 verses 1 to 24 and the title is Now is the time to save the spirits of the second generation children. 그래서 오늘은 좀 옷도 색다르게 입고 왔어요. 제가. That's why I dress differently today. And a haircut. 작년 1년 내내 새벽 예배 때 입은 옷인데 새벽에 안 나온 분들은 아마 이 옷을 처음 보실 거예요. 오케이, 농담이고 우리가 3장 말씀을 먼저 조금 요약하겠습니다. Just to summarize chapter 3 a little bit. 이 법궤를 맨 제사장들의 발이 요단강 물을 밟자마자 그 강물이 끊어져서 메마른 땅이 되었습니다.
As soon as the priests that carried the Ark of the Covenant set foot on the Jordan River, the river water cut off and became a dry land. 모든 이스라엘 백성들이 기쁨으로 그 강을 건넜고 그리고 최종적으로 법궤를 맨 제사장들이 그 강물을 건넌 후에 강물이 다시 흘렀어요. All Israelites crossed the river in happiness, and finally, after the priests crossed the river water flowed again. 마침내 이스라엘 백성들은 하나님께서 약속한 그 가나안 땅에 이제 첫 발을 내디뎠습니다. At last, the Israelites set their first step on the land of Canaan God promised. 이 놀라운 기적의 말씀을 통하여 오늘 우리 교회에도 주실 큰 은혜가 있는 줄 믿습니다. Through this amazing word of miracle, believe today there will also be a great grace for our church. 잘 생각해 보세요. 우리 교회도 이 부모님의 세대를 통해서 홍해가 갈라졌다면, 부모님들의 세대를 통해서 홍해가 갈라졌다면, 이제는 우리 교회의 2세들의 자녀들을 통해서 요단강이 갈라지는 기적이 일어나기를 바랍니다. Our church too, if through the generation of our parents split the Red Sea, now hope through our church's second generation children, the miracle of the Jordan, hope that the miracle of the Jordan River splitting happens. 아멘. 아멘. 홍해는 하나님이 처음부터 끝까지 다 일하셨습니다. The Red Sea, God did the whole thing. 요단강은 우리의 몫이 있었어요. 그러니까 우리가 해야 될 일이 있었어요. But the Jordan River, there was things that we had to do. 우리가 갈라야 돼요. We have to split it. 우리가 발로 강물을 밟아야 갈라져요. We have to split it by stepping on the river. 그게 다른 거예요. That's the difference. 부모의 세대와 2세의 사역은 그런 차이가 있어요. There's a difference between the ministry of the parents' ministry and the children's ministry. 우리 교회는 6명의 2세의 자녀들이 있습니다. In our church, we have 6 second generation children. 린다, 다니엘, 존, 젬, 조셉, 아이제야. 6명의 2세 자녀들이 있습니다. 이 6명의 2세 자녀들을 통하여 막혀 있었던 이 콜로라도의 전도의 강물이 갈라지고 수많은 영혼들이 구원받는 놀라운 기적들이 일어나기를 소망합니다. Through these second generation children, I hope that Colorado's blocked river of evangelism is opened and the amazing miracle of many spirits receiving salvation happens. 아멘. 아멘. 거기에는 우리 교회를 위해서 헌금하고 있는 우리 2세도 있어요. 우리 박효영 원사님의 아들의 헨리도 있어요. 헨리까지 포함하면 7명. 그 아이는 머리를 다쳐서 에플럽시가 있는데 자기가 받은 점심값을 매일 하루에 1불씩 저축해가지고 우리 교회에 선교 헌금을 하는 아이예요. 대학생인데 그런 정성을 들이고 있어요. 그러니까 헨리까지 포함하면 우리가 7명의 2세 아이들이 있단 말이에요. 먼저 1절로 5절 말씀은 교회의 모든 사역은 모든 세대가 동일하게 참여해야 될 것을 보여주는 말씀이에요. First, in verse 1 through 5, it shows that church ministry, all generation has to participate equally. 아멘. 아멘. 모든 세대. All generation. 1세, 2세. 한국 사람, 그 외 사람, 남자, 여자, 어른, 어린아이 다 참석해야 된다는 그런 말씀이에요. Everyone has to participate. Adults, grown-ups, kids, everyone. 1절로 5절 말씀을 우리 함께 읽겠습니다. Let's read verse 1 through 5 together. 여러분 성경을 펴세요. 1절로 5절은 성경에 있습니다. 1절로 5절 시작. 온 백성이 요단 건너기를 마침에 여호와께서 여호수아에게 일러 가라사대 백성의 매 지파에 한 사람씩 12사람을 택하고 그들에게 명하여 이르기를 요단 가운데 제사장들의 발이 굳게 선 그곳에서
돌 12돌을 취하고 그것을 가져다가 오늘 밤 너희의 유숙할 그곳에 두라 하라. 여호수아가 이스라엘 자손 중에서 내 지파에 한 사람씩 예비한 그 12사람을 불러서 그들에게 이르되 요단 가운데 너희 하나님 여호와의 궤 앞으로 들어가서 이스라엘 자손들의 지파 수대로 각기 돌 한 개씩 취하여 어깨에 매라. 이 하나님께서 여호수아 3장 12절에 미리 뽑아놓은 12명에게 중요한 일을 시켰습니다. God to the 12 people that Joshua pre-picked gave them an important job. 하나님께서 날렵한 용사 12명을 뽑지 않고 이스라엘 지파에서 한 명씩을 뽑아가지고 돌을 채집해 오게 하신 이유는 무엇인가요? Why didn't God pick slender soldiers? Why is the reason He picked one person from every tribe of the Israel to collect the stone? 이 베냐민 지파 같은 사람들은 전쟁을 아주 잘하는 사람들인데 그냥 그 지파에서 12명을 다 뽑을 수도 있었지만 왜 각 12지파에서 한 사람씩만 뽑았냐는 말이에요. 이 질문에 대해. 그 무슨 이유가 있지 않겠어요? 아니 싸움 잘하는 사람들만 12명 뽑지 왜 약한 지파도 있는데 지파에서 한 사람씩만 뽑았냐는 말이에요. 그 이유가 뭔지를 우리가 깨달아야 된다는 말씀입니다. 제 4번 밑에 이스라엘 12지파에서 한 사람씩만 대표로 돌을 수집해 오는 것은 교회의 사역은 1세와 2세가 모두 참여하고 협력할 것을 보여주는 말씀입니다. One person as a representative from the 12 tribe of Israel collecting a stone is the word showing that church ministry has to be participated and cooperated by all first and second generation. 아멘. 각 지파에 한 사람씩 1세에서 한 사람, 2세에서 한 사람, 남전도에서 한 사람, 여전도에서 한 사람, 또 초등학교, 중학교, 고등학교, 대학교, 또 뭐 우리 나이가 많이 드신 분들 중에 한 사람, 또 한국 사람 중에 한 사람, 한국인 아닌 사람 중에 한 사람, 다 대표 한 사람씩은 다 교회의 대표자로서 협력해서 골고루 교회 사역에 참여해야 되는 이게 하나님의 교회 사역의 원리예요. 하는 사람만 하면 안 되고 다 참여하라는 거예요. 아멘이십니까? 아멘. 다. 그러니까 교회의 기독교의 신앙은요 어린아이건 어른이건 그 인격체 한 사람과 하나님과의 관계라는 거예요. 부모가 자녀를 대표할 수 없고 자녀가 부모를 대표할 수 없어요. 나는 내가 하나님과의 관계가 있어야 됩니다. 한국 분들은 5번 한석봉의 이야기를 잘 아실 겁니다. Korean people know the story of Han Seok-bong very well. 우리 봄비나 데니얼 짱은 잘 모르고 헨리도 모르고 이 한석봉의 엄마는 집에서 불을 끄고 떡을 썰었고 한석봉은 글씨 쓰는 연습을 해서 나중에 명필로 유명해졌다는 이야기입니다. It's a story where Han Seok-bong's mother turned off all the lights at home and cut the rice cake, and Han Seok-bong practiced how to write letters, and later became a famous calligrapher. 그는 실존 인물이었습니다. He is a real person. 그래서 한국의 어머니들은 한석봉의 어머니처럼 자녀들의 교육을 위해서 헌신합니다. So many mothers in Korea, like Han's mother, dedicate themselves for the children's education. 그래서 자녀들을 억지로라도 교육을 많이 시켜서 세상에서 성공시키려고 많이 노력합니다. So for their children, even by force, try to educate them a lot and put effort to make them successful in the world. 그런데 한석봉은 이후에 여기저기 쫓겨났고 진급도 못했고
어느 날 술을 먹고 나귀를 타고 가다가 떨어져서 비참하게 홀로 죽게 됩니다. But Han, after that, was kicked out from here and there and didn't get promoted. And one day drank alcohol and was on a donkey and fell off and died miserably by himself. 글씨를 잘 써서 경기도 지금 가평이죠. 가평의 군수 같은 사람으로 부임을 했지만 성격이 품행이 단정치 못해가지고요. 주변 사람들이 탄원서를 계속 상서를 넣었어요. 그래가지고 강원도 통천이라는 곳으로 좌천돼서 쫓겨났습니다. 저 사람하고는 도저히 성격이 나빠서 일을 못하겠습니다. 쫓겨나서 거기서 술 먹고 자꾸 서울 가고 싶다고 신세한탄하다가 나귀 타고 가다가 떨어져서 죽었어요. 이게 숨겨진 한석봉의 스토리예요. 앞에 부분만 그는 나는 떡을 썰 테니 너는 글을 써라. 불 끄고 썼던 그 어머니의 이야기만 알려졌지 그 뒤에 실제 이야기는 알려지지가 않았어요. 근데 제가 왜 이 이야기를 여러분에게 하느냐. 우리 한인 이민교회가 놓치고 있는 점 중에 한 가지를 지금 말씀드리려고 하는 거예요. 본문으로 돌아갑니다. 9번 밑줄에 그의 성격은 매우 거칠었고 품행이 단정하지 못했습니다. His personality was very violent and his behavior was not neat. 주입식으로 그리고 강압적으로 성공을 위해서 교육한다고 자녀의 인생이 탄탄대로가 되는 것은 아닙니다. Whether it's cramming method teaching or it's forceful education for success, it will not be a walk down royal road for your children's life. 한석봉의 어머니는 아들에게 글 쓰는 법을 가르칠 게 아니라 인성 교육을 제대로 시켰어야 돼요. Not only should have Han's mother teach her son to write letters, but should have taught him the proper education of humanism. 한인 교회가 놓치고 있는 것 중에 한 가지가 이것입니다. This is one of the things Korean churches are missing. 부모는 힘든 일을 해서 열심히 돈 많이 벌어서 자녀들이 힘든 길을 걸어가지 않게 할 테니 너희들은 공부만 열심히 해서 좋은 대학에 가라. Parents work hard on hard things and make a lot of money so the children don't have to walk the path of hardship. So they tell them to study hard and go to a good college. 나는 교회 가서 기도할 테니 너는 너 하고 싶은 거 해라. I will go to church and pray. You can go and do what you want to do. 부모님들이 자녀들을 위선적으로 키우면 자녀들의 영혼은 망칩니다. If parents raise their children hypocritically, it will destroy your children's spirit. 부모는 예배드리고 기도하면서 자녀들은 학원 보내고 공부만 시키면 그 영혼은 언제 구원받습니까? Parents are giving worship and prayer, but if you send your children to academy and make them study, when do their spirits receive salvation? 자녀들은 언제 하나님의 은혜를 경험하고 어떻게 하나님을 알 수 있습니까? When do the children experience God's grace and how can they know God? 하나님께서 이스라엘 각 지파에서 한 사람씩만 뽑은 것처럼 교회는 이 부모의 세대와 자녀의 세대가 함께 믿음의 여정을 함께 걸어가야 됩니다. Like how God chose one person from each tribe of Israel, and church parents' generation and children's generation have to walk the journey of faith together. 나중에 대학 가서 나중에 성공한 뒤에 나중에 취업한 후에 나중에 결혼해서 아이 낳고 나중에 승진한 후에 나중에 예수 잘 믿으라고 가르치면 안 됩니다. You must not teach to believe well after you go to college, after you become successful, after you get a job, after you get married, after you have kids, after you get promoted. 아멘. Amen. 부모와 자녀가 같이 하나님의 역사 속에 그 같이 역사 속에 들어가야 되는 거예요. Parents and children together have to walk inside the work of God's salvation. 아멘. Amen. 저는 조금 믿음이 없어가지고 애들이 새벽 예배 나온다 그러면 학교 다니는데 무슨 새벽 예배야 자라 그랬어요. I don't have a lot of faith, so when my kids told me that they were gonna come to the dawn worship, I told them, since you need to go to school, just sleep. 근데 저희 사모가 아니야 나와서 너희들 기도해라. 기도해라.
But my wife said, no, you should come and pray. 그 둘째가 자기 형아 가는 학교 따라가고 싶다고 나가서 새벽마다 기도하더니 finally 그 학교로 들어갔어요. So my youngest son came out and prayed that he wanted to go to the same school as his brother, and he got into the same school. 그 학교에 들어가는 게 중요한 게 아니라 어린애가 하나님께 기도하고 응답받는 그 훈련을 받은 것이 귀한 거예요. The important thing is not that he went into a school, got into a school, but that he prayed and he got answered by God. 학교 시작하기 일주일 전에 전화가 왔어요. We got a call 1 week before school started. 그 학교에 3학년 아이가 부모님 직장을 갑자기 옮기게 돼서 3학년에 한 스팟이 딱 비었다는 거예요. 그래서 너 이 학교 들어올 거면 너 빨리 지금 어플리케이션 저기 와라. 그래서 그 소식을 듣고 이 문 앞에서 뛸 듯이 막 기뻐 뛰면서 하나님 응답해 주셨다. 그렇게 하면서 기뻐하는 모습을 보고 우리가 자꾸 평상시에 하나님의 응답을 받고 기도하는 이 훈련을 같이 부모와 자녀가 같이 참여하는 것이 그렇게 중요한 거예요. It's very important for both parents and children to ask for the prayer and receive the answer together. 둘째, 6절로 7절 말씀에 보면은 왜 하나님께서 강바닥에 있는 12개의 돌을 수집해 오라고 시키셨을까요? Second, if you see in verse 6 to 7, why did God tell them to collect the 12 stones in the river floor? 6절로 7절 우리 같이 읽겠습니다. Let's read verse 6 to 7. 시작. 이것이 너희 중에 표징이 되리라. 후일에 너희 자손이 물어 가로되 이 돌들은 무슨 뜻이뇨 하거든 그들에게 이르기를 요단 물이 여호와의 언약궤 앞에 끊어졌었나니 곧 언약궤가 요단을 건널 때에 요단 물이 끊어졌으므로 이 돌들이 이스라엘 자손에게 영영한 기념이 되리라 하라. 아멘. 여기 6절로 7절에 여러분이 밑줄을 친다면 6절에 표징이라는 단어와 7절에 영영한 기념이라는 두 이 구절에 밑줄을 치실 수 있어요. 왜 하나님이 그 강바닥에 있던 그 돌, 큰 돌, 어깨에 맬 정도로 큰 돌을 왜 그걸 끄집어내고 오라고 시키셨을까요? 왜냐하면 하나님은 이 구약 이스라엘 교회가 이 12돌을 강바닥에 있었던 그 12돌을 하나님께서 행하신 어떤 그 일의 표징으로 만들어 가지고 그것을 잊지 않고 계속 기념하기를 하나님은 원하신다는 거예요. Because God wanted to make the Old Testament Israel church 12 stone as a sign of the things God has done and didn't want to forget it and wanted to continuously remember it. 아멘. 뭘 하기 원하신다고요? 기억하기 원하신다는 거예요. 계속 기억하기 원하시는 거예요. 우리 여자분들은 좀 하나님의 속성을 닮았어. 우리 만난 지 며칠 됐어? 결혼 10주년이 며칠인 줄 알아? 남자들은 뭘? 여자들은 그걸 기억해 줄 때 이 만족감을 느끼는 거예요. 우리 여자분들 그렇죠? 동감하죠? 동의 안 해요? 저 옆에 있는 저 인간이 내 생일도 모르고 말이야. 저기 주는 밥만 얻어먹고 기념일도 모르고 말이야. 평생에 발렌타인데이, 화이트데이 선물 한 쪼가리 안 주는 저런 인간을 내가 데리고 산다. 얼마나 원망스럽겠어. 누가 옆에서 막 자상하신 것 같아요. 데리고 살아봐. 그런 소리 나오나? 그렇죠? 여자분들은 사소하고 어떤 기념일 같은 게요. 내 생일이 언제? 뭐 Give me some food. 밥 줘, 밥 반찬 좀 해줘. 남자들은 하나님도요. 그 속성이 하나님께 오는 거예요. 하나님도
내가 너희들을 구원해 준 그 일에 대한 거를 기념하기를 원하시고요. 표징을 삼아가지고, 이 표징이라는 것은 사인이에요. 사인. 우리 교회 입구에 간판 있잖아요. 그렇게 하나님이 이런 일을 해주셨다. 그 날과 일을 잊지 않고 자꾸 말하라는 거예요. 아멘이십니까? 네. 남자들은 여자들한테 사랑받기 원하면 정말 그렇게 못생겼어도 눈곱도 이쁘다 그래야 되고요. 화장하는 모습도 이쁘다 그래야 되고요. 당신의 그 방구 냄새도 좋다 그래야 되고요. 뭐 맛이 없어도 음식이 맛있다고 자꾸 맛있다 그래야 돼요. 이쁘다 그래야 돼요. 멍청하게 음식이 짜니 뭐 막 간이 덜 됐느니 그러다가 요양원으로 쫓겨나요. 잘못하면. 여기 미국 요양원하고 한국 요양원은 달라요. 미국 요양원은 잘 찾아보고 들여다보고 우리 그런 데는 한국에 요양원 보낸다 그러면요. 그거는 부인한테 잘 못한 노인네들이 요양원에 유배하는 유배. 미국하고는 달라요. 거기다 집어넣어 놓고 1년에 한 번쯤이나 들여다보는 거예요. 죽으면 생명보험금이나 빨리 타먹으려고. 그런 관계가 되면 안 되잖아요. 그렇죠? 한국하고 미국 개념은 달라요. 어쨌든 쓸데없는 소리 잊어버리시고 이 남편분들은 칭찬하시라고요. 말을 많이 하세요. 오늘 마크 아저씨가 나왔으면 참 좋았을 텐데. 이 하나님의 속성을 닮아서 그래요. 하나님께서 이 돌을 그 강바닥에 있는 돌을 끄집어내 갖고 오라고 하신 이유는 하나님이 너희들에게 무슨 일을 해 주셨는지를 잊어버리지 말고 그걸로 기념을 삼으라는 거예요. 기념. 14번 밑에 16번 하겠습니다. 16번 보겠습니다. 이 그리스도인들은 그러므로 구원받은 은혜를 항상 기억하고 기념해야 됩니다. Therefore, Christians always have to remember the grace of receiving salvation and celebrate it. 아멘. 오늘 우리가 부른 찬양 중에서도 주의 사랑을, 주의 선하심을, 주의 은혜를 생각해보라. 하늘보다도 더 높으신 아버지의 사랑은 크고 놀랍네. 아버지의 사랑은 크고 놀랍네. 내 어찌 그 사랑 잊으리. 그 사랑을 우리가 잊을 수가 없어요. 하나님의 사랑. 내가 가장 비참하고 괴로울 때, 아무도 나를 거들떠보지 않을 때 하나님이 내게 찾아오셔서 내가 너를 사랑한다. 내가 너를 위해서 아들을 주지 않았냐. 내 아들을 십자가에서 희생시키지 않았냐. 이걸로 부족하냐. 그리고 저자가 satisfy, he satisfy my desire. 하나님 나를 만족해 하셨다는 거예요. 다른 거 다 필요 없고 하나님이 나를 만족해 하셨다. 그게 위로가 되는 거예요. 내 영혼의 모든 소원 만족시키신 하나님. 그 사랑 내가 어찌 잊으리요. 이 월트 헤라라는 사람이 이 찬양을 노래했어요. 얼마나 귀한 찬양이죠. 그래서 우리는 그 하나님의 구속의 은혜를 항상 잊어버리면 안 돼요. 16번 아랫줄에 지옥 갈 나를 대신해서 십자가에서 죽으신 하나님의 아들 예수 그리스도를 잊지 않고 늘 기억해야 됩니다. On behalf of me to go to hell, you must not forget and always remember God's Son Jesus Christ who was crucified. 내 평생에 지나온 그 시간 동안 베풀어 주신 크고 작은 은혜들을 잊지 않고 하나님께 감사해야 돼요. During the time of my life, you must not forget the big and little grace given and must thank God. 영원히 내 속에서 동거하시면서 나를 보호하시고 가르치시고 은혜를 베푸시는 보혜사 성령 하나님을 늘 기억하고 사모해야 됩니다. Have to always remember and love Comforter, Holy Spirit, God that lives inside me forever and protects me and teaches me and that has mercy on me. 아멘. 우리가 주일에 함께 모여 예배 드리는 이유도 이 삼위일체 하나님의 구원의 은혜를 우리가 기억하고 계속 하나님께 영광을 돌리는 거예요. 그래서 The reason we gather together on Sunday to worship is to remember Trinity God's salvation and to give glory. 아침에도 모이고 저녁에도 모이고 그것이 모자라기 때문에 주중에도 모이고 새벽에도 매일 모여서 하나님의 놀라운 구원의 은혜를 찬양하고 또 결단하는 것입니다.
We gather in the morning, gather in the night, but because that is not enough, we gather in the weekdays and gather every day at dawn and praise God's amazing saving grace and also make up our minds. 아멘. Amen. 아니, 목사님 주중에 예배드리자고 하는 거 아니냐 이렇게 또 겁내실 필요 없어요. 좀 생략하겠습니다. 22번 다 뒷페이지. 1세대가 이 이민교회의 기반을 마련했다면 2세대들을 통하여 10배, 100배 더 강하게 영혼구원의 역사가 일어나야 합니다. If the first generation laid the foundation of the immigration church through the second generation, 10 times and 100 times stronger, the work of the Spirit's salvation must happen. 그런데 오늘날 이민교회 안에서는 심지어 중생을 경험하지 못한 2세 자녀들도 너무나 많습니다. But inside today's immigration church, there are too many second generation children that haven't even experienced rebirth. 한국 사람도 미국 사람도 아닌 자신이 무엇을 해야 할지 잘 모릅니다. They themselves, who are not Korean nor American, don't know what to do in America. 인생의 목적이 없어요. They don't have purpose of life. 왜 대학에 갔는지, 앞으로 어떤 직장을 가져야 될지, 어떤 배우자를 만나서 결혼해야 될지 모릅니다. They don't know why they go to college and what kind of job they should have in the future and what spouse they should meet and get married. 이 모든 결과는 인생의 목적이 하나님께 영광 돌리는 것이라고 구체적으로 가르치지 못했기 때문입니다. It's because we didn't specifically teach life's purpose is to give glory to God. 교회 안에 있기는 있지만 믿음이 있는 것인지 없는 것인지 확실치 않은 사람들이 많습니다. There are many people that are in church but are uncertain if they have faith or not. UFO 그리스도인들이 많아요. Unidentified Flying Object. There are many UFO Christians. 그 사람이 예수 믿는 사람인지 아닌지 그리스도인의 정체성이 확인되지 않았지만 교회는 왔다 갔다 하는 사람들이 되어서는 안 됩니다. The Christian's identity is not confirmed yet. If that person believes in Jesus or not, but a person that goes to church. 아멘. Amen. 이민교회 아니 우리 시온 장로 교회만이라도 정신을 좀 바짝 차려가지고 이 구원받은 이 은혜를 우리는 항상 잊지 말고 감사하면서 내 믿음을 아름답게 지켜나가요. Immigration Church, no, our Zion Presbyterian Church has to wake up and not forget grace salvation received and always be thankful and hope that you beautifully keep your faith. You can. 일선은 깨워서 믿음의 역사를 더 많이 일으켜야 되고 하나님의 놀라운 일들의 기념비들을 점점 높이 쌓아 올려야 됩니다. The first generation has to be awake and raise more history of faith and build a monument higher of God's amazing things. 아멘. Amen. 마지막 21절로 24절 말씀을 우리 같이 읽겠습니다. Lastly, let's read verse 21 through 24. 21절로 24절 같이 읽어요. 시작. 이스라엘 자손들에게 일러 가로되 후일에 너희 자손들이 그 아비에게 묻기를 이 돌은 무슨 뜻이냐 하거든 너희는 자손에게 알게 하여 이르기를 이스라엘이 마른 땅을 밟고 이 요단을 건넜습니다. 너희 하나님 여호와께서 요단물을 너희 앞에 마르게 하사 너희로 건너게 하신 것이 너희 하나님 여호와께서 우리 앞에 홍해를 말리시고 우리로 건너게 하심과 같았나니 이는 땅의 모든 백성으로 여호와의 손이 능하심을 알게 하며 너희로 너희 하나님 여호와를 영원토록 경외하게 하려 하심이라 하라. 아멘. 이 말씀이 핵심인데 21절로 24절 말씀의 마지막 이 앞의 말씀은 그렇게 중요하지 않기 때문에 생략했습니다. 이 12개의 돌을 수집한 그 궁극적인 하나님이 그 돌을 수집해 오라 하신 그 궁극적인 이유는 이스라엘의 2세대 자녀들에게 하나님의 하신 일을 교육하는 것이었습니다.
The ultimate reason for collecting the 12th stone is to educate the Israel's second generation children the things God did. 수집된 12돌은 길갈에 세워 두었습니다. The collected 12 stones is put up in Gilgal. 만약에 그 돌무더기를 본 이스라엘 자녀들이 이후에 이 돌들은 무슨 뜻이냐? 이 돌은 도대체 뭐냐? 무슨 뜻이냐라고 물을 때 부모들은 이렇게 대답하라는 거예요. 하나님께서 홍해와 요단을 갈라서 우리를 가나안 땅에 들어오게 하신 것을 기념하기 위하여 세운 돌이다라고 가르쳐 주라는 말씀입니다. If after the children of Israel who saw a pile of stones ask, what does stones mean? Parents have to teach them. It's stones put up to celebrate the splitting of the Red Sea and the Jordan River that made us come in the land of Canaan. 이와 같이 믿음을 하는 것은요, 이 믿음의 교육이 부모로부터 다음 세대로 전수되어야 하고 교육되어야 한다는 말씀이에요. Like this, education of faith has to certainly be passed on and educated from parents' generation to the next generation. 교회는 1세대 부모 교육뿐만 아니라 2세 자녀들의 영혼을 더 중요하게 여겨요. Church not only the education of first generation parents, but considers second generation spirits more importantly. 1세들의 믿음이라는 건 뭐예요? 이 한국인들의 부모의 믿음을, 그러니까 1세들의 믿음을 2세들에게 전해주라는 것이 목적이 아니라, 잘 들으세요. 1세들의 믿음을 2세들에게 전해주라는 것이 아니라 2세들도 여호와 하나님이 전능하신 것을 알게 해주고 2세들 스스로 여호와를 경외할 수 있도록 믿음의 교육을 시켜주라는 거예요. First generation's purpose is not to deliver their faith to the second generation. It's for the second generation to know the Lord God is Almighty and have to educate them so that the second generation could awe the Lord themselves. 우리 이민교회가 놓친 것이 바로 이거예요. 1세같이 기도하게 만들려고 그러고 1세처럼 예배드리게 만들려고 그러고 1세처럼 옷을 입히려고 했기 때문에 2세들이 여호와를 경외하지 못한 교회를 떠나버린 거예요. 1세들처럼 한국 음식을 먹이고 한국식으로 예배하고 한국적인 정서로만 신앙생활을 똑같이 가르치려고 하기 때문에 2세들은 싫다는 거예요. 중요한 것은 1세 한국인의 신앙을 가르치려고 하지 말고 1세들이 경외했던 그 하나님을 경외할 수 있도록 하나님을 경외하도록 가르치는 게 중요하다는 거예요. 코리안 컬처가 중요한 게 아니라는 거예요. 1세는 1세답게 믿으면 되고 2세는 2세의 눈에 맞춰서 2세의 옷을 입혀서 2세의 문화에 맞게 그들도 여호와를 경외하면 되는 거예요. 그들이 머리를 빨간색으로 염색을 하던 찢어진 청바지를 입던 괜찮아요. 여호와를 경험하고 여호와를 경외하는 것이 중요하단 말이에요. 1세들처럼 옷 입히고 1세 음식 먹이려고 하지 말고 그들의 눈높이를 맞춰서 목적은 여호와를 경외하게 하는 것이지 한국 사람 만들려고 하지 말라는 거예요. 이민교회에 놓친 문제의 핵심은 거기에 있어요. 한국 사람처럼 한국 1세대의 문화와 양식으로 아이들을 바라보기 때문에 2세들이 그게 싫다는 거예요. 2세들은. 내가 미국 사람인데 왜 1세의 것을 강요하느냐. 그러니 1세도 싫고 1세의 교회도 싫고 1세가 믿는 하나님도 싫다. 그렇게 삐뚤어져 나가는 거예요. 그 책임이 1세 부모 교회들에게 있다는 말씀입니다. 그것을 우리가 회개해야 된다는 거예요. 2세들이 솔직히 무슨 책임이 있어요. 부모에게 끌려갔고 부모 때문에 미국에 왔지 여기 오고 싶어서 온 건 아니잖아요. 그렇지 않습니까? 그것을 우리가 놓쳤고 지금이라도 그것을 회개해야 된단 말이에요. 예수님 때문에 삐뚤어지고 잘못되는 거 아니에요. 내가 뭘 주장했는지를 뭘 잘못 가르쳤는지를 돌아보시라고요. 그게 여호와를 경외하는 거였는지 1세의 문화와 한국인의 고집이었는지를 생각해 보란 말이에요. 말씀이 아니었어요. 1세와 2세는 달라요. 완전히 달라요.
그게 이민교회의 문제예요. 우리 교회의 아쉬운 점 중에 하나죠. 31번 시온 장로교회의 존립의 목적은 2세들이 몇 명 안 된다고 하더라도 이 2세들이 여호와 하나님을 만나고 스스로 경외할 정도로 교육시켜야 됩니다. Purpose is the existence of the Zion Presbyterian Church is even if there isn't much second generation children, the second generation children had to meet the Lord God and educate them so they could all by themselves. 1세보다 오히려 2세들에게 더 많은 투자를 해야 됩니다. More than the first generation, we have to invest more on the second generation. 그럼 뭐 1세들은 다 교회 떠나라는 소리냐? 장명수 집사님 배추도 뽑아보셨는데 다 떠나라는 소리냐? 아니요. 왜 떠나요? 여기 계시면서. 그럼 1세는 뭘 하라는 소리냐? 32번 1세들이 헌신하고 1세들이 희생해서 2세 자녀들의 영적인 믿음을 성장시키는 일에 교회의 전력을 쏟아 부어야 된다는 거예요. The first generation have to dedicate and sacrifice and have to pour the church's power in the work of spiritually growing the faith of the second generation. 아멘이십니까? 아멘. 듣기 힘들죠? 네, 그게 하나님 뜻이에요. 다윗 왕은 군인 출신이었기 때문에 전쟁에서 많은 피를 흘렸습니다. King David was a soldier, so he shed a lot of blood in the war. 하나님은 다윗에게 성전 짓는 일을 허락하지 않으셨습니다. So he did not allow David to build a sanctuary. 한계가 있었어요. 성전 못 지었어요. 하고 싶은 일을 못 했어요. 오늘 이민 1세대는요. 다윗왕과 같아요. 저와 여러분에게는 영어와 이민자의 한계가 있어요. 우리가 할 수 있는 일에 한계가 있는 것처럼 하나님이 다윗을 통해서 성전 못 짓게 하셨어요. We're kind of like King David. There's a limit. 33번 아래줄 중간에 그렇다고 다윗은 아무 일도 하지 않은 것이 아니라 다음 세대가 하나님의 성전을 아름답게 지을 수 있도록 엄청난 고급 성전 지을 재료들을 미리 풍족하게 준비했습니다. It doesn't mean David didn't do anything so that the next generation could build God's beautiful sanctuary. He prepared a lot of high quality ingredients to build a sanctuary. 다윗은 자녀들의 세대들이 아름다운 성전을 지어가지고 영광스러운 하나님의 이름을 세계 열방에 나타내 주기를 기도하고 소망했어요. David hoped that the generation of his children will build a beautiful sanctuary and prayed will reveal the glorious God's name to all nations. 우리 시온 장로교회 부모님들도 모두 다윗과 같은 믿음을 가질 수 있기를 바랍니다. Hope that our 아멘이십니까? Hope that our Zion Presbyterian Church parents could all have the same faith as David. 아멘. 우리가 가진 모든 것을 다 투자해서라도 이 교회의 2세들을 통해서 우리 주 예수님의 이름이 세계 열방은 아니더라도 이 콜로라도 주 안에서라도 높이 그리고 멀리 좀 전파될 수 있도록 준비합시다. Let's invest all we got and through the church's second generation, let's prepare the name of the Lord Jesus, even if it's not all to all the nation, even in the state Colorado. Let's prepare so it spread high and far. 우리 교회에는 6명의 2세 학생들이 있습니다. In our church, we have 6 second generation students. 이 6명의 영혼을 위해서 1세대들은 썩어지는 미랄이 되는 심정으로 기도하고 투자해 주시길 바랍니다. 46 spirits, the first generation, like a heart becoming a rotting grain. Hope you pray and invest. 아멘. 오늘 말씀이 임했잖아요. 하나님의 말씀이 우리에게 임했잖아요. 그래서 제 생각과 말씀이 일치되기 때문에 말씀드리는 거예요. 왜 12사람 싸움 잘하는 사람만 뽑지 왜 12지파를 참석시키냐. 1세대 2세가 같이 안 가면 안 된다는 거예요. 그리고 그것을 부모들은 쌓아서 자기 세대에 그냥 그걸로 끝내지 말고 자녀들이 아빠 이거 무슨 돌무더기야 물어보면
이거 하나님이 요단강과 홍해를 갈라서 우리를 가나안 땅에 들어오게 하신 그 놀라운 일을 기념한 거야라고 가르칠 준비를 하고 있다가 물어보면 그때 가르쳐 주라는 거예요. 이게 믿음의 전수요 이민교회의 사명이요 사역이라는 거예요. 한국인의 문화를 가르치지 말고 여호와 하나님의 구원의 역사를 가르치고 그 여호와 하나님을 경외할 수 있도록 우리의 몸으로 증거하고 입증하고 보여주라는 거예요. 아멘. 그것이 믿음의 유산이지 다른 게 믿음의 유산이 아니라는 거예요. 1세들이 경험한 그 하나님이 살아계시고 영원하시면 2세들도 변함없이 그 여호와 하나님을 경외하고 경험할 수 있도록 그 근간을 믿음의 유산을 왜 마련해 주지 못하냐 말이에요. 내가 그렇게 살지 않기 때문에 못하는 거 아니냐. 내가 경험하지 못했기 때문에 하나님을 못 소개시켜 주는 거 아니냐 말입니까? 그것을 애통히 여기고 회개해야 된단 말이에요. 그게 부모 세대 교회의 실수요 잘못이라는 거예요. 제가 목회학 박사 논문을 쓰면서 37번 깨닫는 바는요 이것입니다. 37번 As I was writing the paper for my Doctor of Ministry, I learned this. 제가 20개 콜로라도 안에 교회 목사님들을 다 만나서 인터뷰와 설문조사를 마쳤어요. I finished surveying and interviewing the 20 pastors. 제일 큰 교회들 20개를 만났어요. 목사님 20개 제일 큰 20개 교회 목사님들을 만나서 인터뷰를 했어요. 설문조사. I surveyed and interviewed the biggest 20 churches in Colorado. 그 중에 어떤 목사님 한 분이 저에게 목사님처럼 나에게 와서 물어보는 사람이 내 이민 역사에 단 한 사람도 없었다는 거예요. And one of the pastors said there was no one that came to me and asked me this. 어느 누구도 묻지를 않아요. 교회의 부흥에 대해서 서로. There was no one that asked about the revival of the church. 이 콜로라도 안에 있는 이민 교회들 중에 영적으로 건강하고 부흥한 교회의 특징은 2세 자녀들을 위해서 1세의 모든 것을 쏟아 부은 교회만 크게 부흥했다는 사실입니다. The characteristics of the immigration church in Colorado that are spiritually healthy and that have revived churches are that poured all their first generation things for the second generation, revived greatly. 마치 그 20교 교회 목사님들이 입을 맞춘 것처럼 똑같이 그 얘기를 해요. Like all the 20 pastors said the same thing. 1세 이민 온 목적이 39번 1세들이 이민 온 목적이 돈 많이 벌고 2세들에게 편안한 삶을 보장해 주는 것에만 집중하지 않았다는 것입니다. They did not concentrate on the purpose of the first generation immigrating to make a lot of money to guarantee a comfortable life for the second generation. 그것은 가장 기본적인 목적이고 교회 안에서 2세들이 예수 믿고 중생해서 인생의 목적을 깨닫고 예수님의 복음을 위해서 살도록 가르치고 아낌없이 투자했다는 거예요. That is the basic thing. Inside the church, second generation have to believe in Jesus and rebirth and learn the purpose of life and teach to live for Jesus' gospel and should invest generously. 이와 같이 투자하고 헌신한 교회들은 50년의 콜로라도 이민교회의 역사가 지난 지금에 놀라운 것은요. 1세도 부흥했고 2세도 같이 부흥했다는 사실입니다. Like this, churches that invested and dedicated like this in Colorado in the history of 50 years, immigration churches has passed now. Both first generation church revived and second generation revived together. 그러나 오직 1세들만을 위해서 외해왔던 교회들은 지금 쇠퇴해가고 있습니다. But churches that only cared for the first generation are now declining. 1세 부모님들을 위해서 교회에 모여서 아리랑을 부르고 한국 음식을 먹으며 향수를 달랜 것만큼 2배 이상으로 2세 자녀들의 영혼을 염려하고 투자해야 된다는 말씀입니다.
As much as for the first generation, parents gathered in church and sang arirang and ate Korean food and comforted the homesick, more than double, you have to concern about the second generation spirits and have to invest. 아멘. 저는 어렸을 때 하도 못 먹고 자라서요. 밥에 김치만 있으면 그게 최고의 반찬이에요. 우리가 뭘 먹을까, 뭘 입을까 교회 안에서 그렇게 많이 고민 안 하셔도 돼요. 밥에 김치만 있어도 되고요. 우리가 진짜 고민해야 될 것은 저 6명의 2세들을 통해서 이 교회의 미래가 어떻게 될 것인가. 이것을 고민해야 돼요. 아멘이십니까? 아멘. 저는 그냥 빵조가리 하나 먹고 끝내도 좋아요. 중요한 것은 그게 아니에요. 대충 먹어도 중요한 것은 영혼 구원을 위해서 지금 우리가 뭘 해야 될 것이냐, 우리 교회가. 여러분, 우리 교회가 지금 얼마나 좀 어렵고 힘든 상황인지 여러분 아실 거예요. 근데 우리가 지금 고민해야 될 것은요, 지금 영혼 구원이에요. 제가 새신자 교육이 이제 끝나게 되면 11월 중에 전도 교육을 할 겁니다. 그리고 전도 나갈 스팟을 몇 군데에 봐놨어요. 그래서 저도 이제 평일에는 저 혼자라도 뭐 코스코 앞이든 어디든 이제 가서 전도지를 마련해서 우리가 본비가 QR코드도 만들어놨어요. 우리 교회 복음을 전하려고 지금 기도하고 전도 교육과 교환을 지금 준비 중입니다. 근데 여러분의 관심사는 지금 어디 있으십니까? 이 교회에 오는 관심사가 목사와 지금 같은 마음입니까? 아니면 지금 딴 꿈을 꾸고 계시는지 난 잘 모르겠어요. 여러분이 이 말씀을 통해서 목사와 마음을 맞춰야만이 교회가 부흥될 수 있어요. 아멘. 우리 교회가 지금 당장 다음 달에 낼 유틸리티 비용을 걱정하고 있을 정도로 교회 재정이 어렵습니다. 그래서 우리가 뭐 생각도 해보고 뭐도 해보고 이러지 않은데 중요한 것은 전도해서 교회 주의 전을 채우지 않으면 안 돼요. 전도하되 2세를 위해서 목숨 걸 수 있는 사람을 전도하란 말이에요. 지금은 우리 교회가 어려운 시기이기 때문에 우리가 여력이 많아지면 정말로 병들고 가난한 자를 위해서 구제도 하고 지역사회도 섬기고 우리가 돌봐야 되겠지만 지금은요 2세 교육을 위해서 목숨 걸고 투자하고 헌신할 수 있는 부모와 자녀가 같이 신앙생활을 할 수 있는 온전한 11조 하는 성도들을 찾아서 채우라는 거예요. 하나님의 뜻이. 이 하나님의 뜻과 목사의 생각 방침에 여러분이 뜻을 맞추셔서 이 교회의 전을 채울 생각을 하셔야 된다는 거예요. 아멘이십니까? 아멘. 저는 여러분에게 헌금 강조 안 합니다. 하나님의 교회는 하나님이 알아서 하세요. 중요한 것은 우리가 이 놓쳤던 우리 교회가 쇠퇴해가고 있는 이 원인을 붙잡고 회개하고 이제는 목사와 마음을 합쳐서 3년 반 전부터 목사가 여러분에게 품고 말하고 싶었던 생각이 하나님의 말씀을 통해서 이제 나타났잖아요. 지금은 이 목사와 뜻을 합쳐서 우리 교회는 지금 개척교회입니다. 준비가 덜 된 개척교회라는 거 22년이 지났어도 이민사역을 위해서 부족하다는 거예요. 지금 우리 교회가. 개척교회라는 거예요. 땅이 있고 건물이 있어도 우리 교회는 개척교회다. 이 사상을 가지시고 목사가 무슨 생각을 하는지 여러분도 생각을 맞추시라고요. 아멘이십니까? 아멘. 그래야 우리 교회가 부흥하죠. 목사가 이렇게 하자 그런데 자기 혼자 열심히 해서 딴 방향으로 가면 교회의 사공이 둘이 되는 거예요. 목사가 원하는 방향이 하나님의 뜻은 아니지만 그래도 나는 여기 엎드려서 하나님의 말씀과 뜻과 이 교회의 실정을 생각하면서 무엇이 이 교회의 유익이고 진짜 필요하냐를 따라서 목사는 계획하고 기도하고 여러분에게 말씀이 임할 때 선포한다고요. 그러면 여는 딴소리 하지 마시고 목사님이 이렇게 하자 그러면 이렇게 하도록 기도합시다. 안 됩니다. 반대부터 하지 마시고 우리 기도해 봅시다. 먼저 순종하시란 말이에요. 왜 안 됩니다부터 합니까? 그럼 진짜 안 돼요. 저는 여러분에게 헌금하는 소리 안 해요. 헌금하란 말이 아니에요. 우리가 이 교회가 앞으로 나아가야 될 방향이라는 거예요. 이것이 2세들을 위해서 전적으로 투자하고 1세들은 믿음의 길갈 탑을 쌓지 않으면 자녀들이 2세들이 우리 2세들이 이 교회는 왜 세웠어요? 한국 사람 한 사람도 없는 이
1181번지 라레도 스트리트에 이 교회는 왜 세웠어요? 물어보면 여러분 뭐라고 대답하실 거예요? 대답할 말이 있어야 될 거 아니에요. 우리 교회의 목적이 이것이다. 우리 교회가 여기 이 땅을 사서 들어온 목적은 이렇게 전도하고 이렇게 영혼들을 섬기기 위해서 들어왔다. 뭐 대답할 말이 있어야 될 거 아니에요. 그것을 하자는 거예요. 그거 안 하면 50년 넘는다고 교회가 부흥되는 거 아닙니다. 제가 논문 하면서 깨달은 바는 저 50년 동안 저분들이 이민교회에서 헛발질한 게 아니구나. 참 존경스러운 목사님들 많아요. 2세들을 위해서 1.5세 여러분이 모르는 목사님들이에요. 자기들 직장생활 해가지고 교회 수천 불 월세 내면서 한계가 있으니까 아들 신학교 보냈어요. 교육시켰어요. 2세 목회자를 세웠어요. 그 교회가요 H마트 뒤에 있는 300만 불짜리 상가를 지금 샀습니다. 2세 교회를 세우려고 샀어요. 얼마나 존경스러운지 몰라요. 1세로 한계를 깨닫고 2세에게 넘겨주는 거예요. 빨리. 그 목사님이 하는 말이 2세 백인 목사도 써봤고 다 써봤다는 거예요. 근데 영어만 능통하다고 1세 교회, 2세 교회가 하나 되는 게 아니라는 거예요. 이 콜로라도 지역은 한 30년은 다른 주보다 뒤쳐져 있어요. 이민 교회 문화 상황이. 그래서 어쨌든 이제 하여튼 그래요. 그런 상황이에요. 42번 부모님들은 영어와 이민자의 한계에 맡겨서 힘든 일을 하면서 겪은 아픔과 서름을 자녀를 통해서 성취하려고 해서는 안 됩니다. Parents shouldn't try to fulfill their sadness and pain they experience doing hard things, their English and limit as an immigrant through their children. 이민의 근본적인 목적이 잘못 설정되었습니다. Their fundamental purpose of immigration was wrongly chosen. 이제라도 그것을 깨닫고 궤도를 수정해야 합니다. Even from now on, have to learn and correct your path. 과거의 잘못은 회개하면 됩니다. Past mistakes, you can repent. 이제부터라도 내 자녀를 위해서 눈물을 쏟으며 우리 기도합시다. Even from now on, for our children, let's pour our tears and pray. 우리 자녀들의 영혼의 구원을 위해서 기도하고 저들이 중생하고 여호와 하나님을 경외할 수 있도록 기도합시다. Let's pray for our children's spirit salvation and pray for our children that will rebirth in Lord God. 아멘. 저는 사택에서 잠이 안 와요. 매일 밤. 이 교회 미래가 도대체 어떻게 될 것인가. 우리 2세들도 잘 생각하시기 바래요. 이 교회는 린다, 데니엘, 존, 쉔, 조셉, 아이세야 여러분의 교회예요. This is your church. 오케이? 주인의식을 가져야 된다고요. 여러분이 이 교회 주인이에요. 1세들은 2세들에게 이것을 쏟아부어서 잘 전수해 줘야 될 책임이 있다는 거예요. 말씀을 마칩니다. I finished the word. 아멘. 우리 교회도 지난 22년 동안 홍해가 갈라지고 요단강이 갈라진 것처럼 하나님께서 놀라운 구원과 크고 작은 은혜를 베풀어 주셨습니다. Our church too, for the past 22 years, like how the Red Sea and the Jordan River split, God gave us amazing salvation and big and small grace. 아멘. 우리 중에 이 교회 시작부터 함께해온 분들도 있습니다. Out of us, there are those that have been with us since the beginning of the church. 하나님께서 선대 목사님과 성도님들의 믿음과 희생을 통해서 이 교회에 이만한 열매를 맺은 것은 마치 길갈에 쌓아놓은 12 돌무더기와 같습니다. God, through the faith and sacrifice of the previous pastor and church members, bearing a fruit like this much is in this church is like the 12 piles of stones stacked in Gilgal. 우리 교회의 돌무더기는 1181번지 라레도 스트리트에 있다고 생각할 수 있습니다. You could think that our church pile of stone is in 1181 Laredo Street. 이 교회를 세우신 예수 그리스도의 그 큰 은혜를 우리는 늘 기억하고 기념하면서 감사합시다. To Jesus Christ who built this church, we have to have great grace and always remember and celebrate and thank. 아멘. 아멘. 여러분 우리 시온장로교회가 지금 소문이 잘 났어요. 잘 모르시는 것 같은데.
어떻게 소문이 났냐? 아, 그 교회 목사 사모 잘생겼더라. 친절하더라. 그리고 또 뭘로 소문이 났냐? 그 교회 생강청 파는 교회다. 이렇게 소문이 났어요. 젊은 목사님이 교회 재정 보태려고 생강청도 파는데 요즘 그런 목사가 없는데 괜찮은 목사네. 이렇게 소문 났단 말이에요. 그리고 우리 교회 홈페이지도 있고 말이에요. 응? 매주 사람들이 야금야금 들어와서 훔쳐봐. 내가 다 보고 있거든. 누가 몇 명이나 들어올라. 훔쳐보고 소문 났어요. 아마 우리 교회 떠난 사람도 보고 있겠지. 그리고 우리 교회는요, 제가 다른 교회를 이렇게 살펴봐도 사실 숫자가 제일 적어요. 우리 교회가 지금 제일 숫자가 적어요. 우리 교회가 보니까. 근데 목사님들, 사모님들 하는 얘기 가만 들어보니까 골치 아픈 성도들이 하루에도 뭐 전화해가지고 그냥 괴롭게 하고 힘들게 하고 문제 일으키고 싸우고 행사 한번 치르면 10명 들어왔다가 뒤로 20명 빠져나간대. 식당에서 누가 뭐 어쨌느니 저쨌느니 반찬이 뭐 맛이 없었느니 맛대가리가 없어서 뭐 어쨌느니 그리고 싸우고 나가고 내가 식칼을 잡느니 네가 솥을 잡느니 그거 식당에서 주도권 잡느라고 싸우고 말이야. 근데 가만 생각해보니까 우리 시온장로교회는 숫자는 조금밖에 안 되는데 잘난 척하는 사람이 없어. 어디서도 큰 소리 치는 사람이 없어. 이제 평안해요. 조용해요. 목사 성격이 그래서 그런가 봐. 뭐 자기 잘난 척하는 사람이 없어. 우리 교회. 저는 좀 잘난 척하죠. 그죠? 지가 잘난다고 그러고 지가 지소교 잘한다고 그러고. 가만 생각해 보니까 우리 교회는 별 문제 일으키는 분들이 없어요. 그래서 감사하다. 네, 그런 생각을 하고 하나님께 오늘 우리 찬양 부르면서도 He satisfied my desires. 하나님 우리에게 만족하게 하셨어요. 그래서 여러분 좀 듣기 힘든 말을 들었지만 우리 교회는 소망도 큰 소망이 있는 줄 여러분 믿으시기를 바랍니다. 왜냐하면 책망과 비난이 아니에요. 우리의 문제점을 우리가 발견하고 이제 우리에게 나가야 될 방향을 여러분에게 제가 보여드리는 거예요. 우리가 이 방향으로 나갑시다. 이것이 우리 교회의 살 길입니다. 이렇게 힘씁시다. 이렇게 제시하는 거예요. 여러분 믿으십니까? 비난과 책망이 아니에요. 소망을 보여주는 거예요. 새로운 길을 제시하는 거예요. 그렇게 믿으시기를 바랍니다. 네. 이제 47번. 그리고 이 교회의 역사가 이제 이 건물로 끝나서는 안 되고 이제 2세 자녀들의 세대들로 하여금 여호와 하나님의 이름을 세계에 알리고 그 여호와 하나님을 경외하는 일을 위할 수 있기 바랍니다. And hope that this church's history doesn't stop in this building. Now, from the second generation, inform Lord God's name to the world, and hope that you can care for the things Lord God asks. 이것은 하나님의 명령입니다. This is God's order. 아멘. 우리의 사역의 계획과 방향을 이제는 2세대 자녀들의 영혼 구원과 전도를 위하여 총력을 기울일 수 있기 바랍니다. Hope that our ministry plan and direction is now devoted towards second generation spirit salvation and evangelism. 이 일을 위하여 우리 기도와 투자를 아끼지 맙시다. For this work, let's not save our prayer and investment. 아멘. 이제는 2세 자녀들의 영혼을 위하여 일할 시간이 왔습니다. Now is the time to work for the second generation spirit. 아멘. 우리 교회가 50명이 넘으면요, 그때는 우리 할 일이 너무 많이 쌓여 있어요. 50명 넘으면 우리가 그때 해외 선교도 갈 수 있고, 우리 자녀들도 지금 다 셋업해 놓은 데가 많아요. 어떤 교회는 어디 뭐 페루 이런 데 다 선교센터를 만들어 놨어요. 우리가 찾아다닐 필요 없어요. 거기 가서 고정적으로 어린아이 하나를 우리 어린아이들이 하나씩 책임지고 가서 기도해주고 또 전도해주고 가르쳐주고 또 돌아와서
한 3, 40불씩만 주면 그 아이들 한 달 생활비가 해결돼요. 우리 아이들이 이런 믿음의 도전도 받고 우리도 또 전도 선교할 수 있는 그런 사역할 수 있는 길들이 너무나 많이 열려 있어요. 그러나 지금 우리가 전도를 해도 이 교회를 좀 세울 수 있는 이 세대를 위해서 헌신할 수 있는 이런 분들이 좀 일꾼들이 교회에 와야 돼요. 그래서 교회 기초를 튼튼히 세운 다음에 우리가 다른 사람도 섬기고 베풀 수 있는 그런 섬김의 사역을 그때 가서 할 수 있는. 지금은 그거 못해요. 우리 교회를 먼저 바짝 우리 기초를 세워놔야 돼요. 그래서 여러분도 목사와 생각을 같이 하시기를 바랍니다. 그래서 우리 이 세대를 위해서 온전한 쉼의 일조를 하는 분들, 부모와 자녀가 함께 이 교회의 기초를 세워나갈 수 있는 이런 분들을 전도하시라고요. 지금은 아멘이십니까? 네. 그런 다음에 우리가 든든히 세워진 다음에는 그래서 정말 지역에 불쌍한 이런 이웃분들을 위해서도 우리가 해줄 수 있는 일들이 그때 가서도 우리가 할 수 있어요. 그래서 지금은 우리 교회는 개척교회입니다. 개척교회인 것을 여러분 아시고 이 교회를 세우기 위해서 여러분도 이제 이 말씀에 맞추어서 여러분 이제 이 세대를 위해서 투자하고 헌신할 수 있는 그런 교회를 거듭날 수 있도록 기도해 주시고 준비해 주시기를 바랍니다. 우리 이제 제가 3년 반을 묵혔던 말을 여러분에게 이제 꺼내놓는 거예요. 여러분도 목사가 저런 기도와 마음을 갖고 있구나 이 교회를 향해서 우리도 거기에 합쳐서 방향을 정해야 되겠다 이렇게 생각하시고 기도해 주시길 바라고 여러분들이 지금까지 이 교회를 위해서 했던 모든 사역과 희생과 수고는 그거 하나님 다 받으셨어요. 하나님이 아세요. 하나님이 하늘나라에 기록해 놓고 잘했다 여러분 상급 주시고 칭찬하실 줄로 믿으시기를 바랍니다. 과거를 허무는 게 아니에요. 비난하는 게 아니에요. 우리가 이제는 방향을 바꿔서 우리 교회의 부흥을 위해서 이렇게 나가야 돼 방향을 제시하는 걸 여러분 믿으시고 여러분 소망을 가지시기를 바랍니다. 우리 자리에 다 같이 일어서셔서 우리 손들고 살아계신 주 찬양하고 축도로 예배 마치겠습니다.